шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори сеюмро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Восе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. дар он қарибиҳо дар роҳи ховалинг сари хосор Тавилдара як-ду бор мусофирон ба дуздони номаълум дучор шуда пул ва чизҳошонро гиронда буданд. як дафъа дуздон дар байни Яхсу ва сари хосор закотчии бекро ҳам зада пули аз деҳқонон чидаи ӯро бурда буданд. баъзеҳо мегуфтанд ки роҳзан Саидалии Зувайрист. восе ки ӯро марди баномус ва баорият медонист ба ин гап бовар накарда буд, аммо ҳозир дар шубҳа монд. нахот ин гап рост бошад. рӯи рост пурсид: дар Яхсу закотчиро ту задӣ? напурс, восе. буруташро молида аз иқрор шудан сар тофт Саидалӣ. аммо ин гапи ӯ барои восе маънии ҷое ки аён аст ҳоҷат ба баён нестро ифода мекард. ӯ дигар пурсуков карда нишастанро лозим надонист. аммо дар баробари ҳамин якбора аз Саидалӣ ихлосаш гашта, сипас ба суханони ӯ хоҳам нохоҳам ҷавоб медодагӣ шуд. шунидам амлокдор туро хафа кардааст. чанд пул ҷарима андохт? 100 танга. медиҳӣ? надода чӣ илоҷ? ҷанҷол аз чӣ сар шуд? шунида бошӣ, худат медонӣ. доруғаро задӣ? хуб кардаӣ. биллоҳи азим манғитҳо ва косалисони онҳоро задан, куштан, қир кардан лозим. сазои онҳо ана ҳамин. ту ба ман ягон гап дорӣ? ҳов, гап дорам. ту биё восе, ба мо ҳамроҳ шав. ба шумо ҳамроҳ шавам? чашмонашро калонтар кушода ба ӯ нигарист восе. худи шумо кистед? мо ба қавли манғитиҳо ёғиву тоғӣ ҳастем. агар ту биёӣ, сардори мо мешавӣ. биё, ҳарчи бодобод, аз дараҳо ҷавонони шердилро ғун мекунему сар ба кӯҳҳо мегирем. ту сардори мо ки шудӣ, ҷавонон худашон омадан мегиранд. чуноне ки номи ту ба баҳодурӣ баромадагӣ халқ туро мешиносанд, ҳурмат мекунанд. ҳар ҷо амалдорро дидем, мезанем. амлокдору закотчӣ, амалдор, доруғаҳоро мезанем. биллоҳи азим, охир то кай мо ҷафо мекашем? то кай монанди ана ин гови ту чашмамон бастагӣ, юғи золимон ба гарданамон хорию зорӣ кашида мутии фармонбардор шуда мегардем? манғити гург ҳамаи моро гӯсванд кард. биё мо ҳам як бор гург шавем. Саидалӣ аз гуфтан боз истода, таъсири суханашро санҷиданӣ шуда ба восе чашм дӯхт. восе андешамандона худ ба худ ба аломати тасдиқ сар меҷунбонид. биллоҳи азим, моро дар кӯҳ ҳеҷ кас қапида наметавонад, гуфт боз Саидалӣ. дуздӣ роҳзанӣ мекунем. роҳзанӣ не, манғитзанӣ. чанд вақт манғитзанӣ мекунӣ? то кай? то вақте ки ҷон дориму зада метавонем. баъд чӣ? баъд ҳарчи бодобод. одамизод ба дунё як бор меомадасту як бор мемурдааст. ҳоли фақирон чӣ мешавад? фақирон? фақиронро ба ин кор чӣ кор? чӣ, магар ману ту ҳам аз фақирон нестем? гапатро нафаҳмидам. чӣ гуфтан мехоҳӣ? ту ки манғита мезанӣ, мекушӣ, ӯ магар нигоҳ карда меистад? ниқори туро аз фақирони бегуноҳ намегирад? падарат, бародаронат, аёлу кӯдаконатро толону тороҷ намекунад? зиндон намекунад? намекушад? қишлоқҳоро ҷазиробод намекунад? ё ту хаёл мекунӣ манғит он қадар беақл аст ки ба ин чизҳо ақлаш намерасад? Саидалӣ дармондавор оҳе кашиду ба сукут рафт. восе аз ҷо бархоста гапро тамом кард. бирав Саидалӣ, ту аз роҳат намону ман ҳам аз корам. ҳамин гуфтаҳои маро фикр кун. ба мо қатъӣ намешавӣ? немегӯӣ? бача нестам Саидалӣ, ёғӣ тоғибозӣ намекунам. ман туро марди баҳодур бо ҳамият гуфта будам. оҳани тафсонро бо мушт гуфтан баҳодурӣ намешавад.
با این کار چکش آهنین لازم. سید علی یک دهن خیر گفت و دیگر دم نزده به در رفت. پدر مرحوم سید علی مردی کاردان و هنروری بود. دوریدگری، میسگری، امارت سازی، سنگ آسیا تراشی و باز چندین هنرهای دیگر را می دانست. چارباغی در جای بی آب در نیشیبی کوهی چگن سبزانیده شده نیز از هنرهای او بود. از این 15 سال پیش که سید علی جوانی نوخطی بود، پدرش یتیم روزی از روزهای تیرما ناگهان کاری سر کرد که هیچ کس ندانست آن کار برای چیست و پیرمرد چه مقصدی دارد. وی بچگان رفته در نیشیبی آن کو چاهی را کافتن گرفت. پسرش را هم به این کار انداخت. مردی 50 ساله لاغرندام تمامی بدنش از رگ و پی زور کلند میزد. کرته درشت نخی کرباسی خود را کشیده پرتافته با تنی برهنه کار میکرد. نه از باران میترسید و نه از شمالهای سردی تیرما پروایی داشت. کلندش به سنگها خورده شراره های سوزان میپراند. هم قشلاقهایش حیران شده از او ای مرد خدا چی میکابی؟ گفته پرسند. یتیم خزینه نهان میکابم میگفت و باز خاک و شغل را گرفته هوا دادن میگرفت. بعد معلوم شد که وی خندق میکابد. تا برف نخستین خندقی به درازی 100 قدم و چقوری نیم قدی آدم پیدا گردید. زویری ها هنوز هم سر این سودا را ندانسته با عاقبتش نگران بودند. تیرما رفت. زمستانی خنک و سیر برف آمد. سر و بری کوها روی کشتزار و باغها را برفی غفصی پوشانید. آنگاه یتیم به حیرت همقشلاقیان خود در یک کتفش کلند و در کتف دیگرش بیل با سید علی باز به کوه برآمد. پدر و پسر برف را گنداشته به درون خندق پرتافتن گرفتند. سید علی با نشاندادی پدرش کار میکرد و لیکن او هم مقصدی پیرمرد را نمیدانست. برف را به خندق یک نوبت می پرتافتند و بعد آن را با پای و پشت کلندشان زیر کرده شیبه می ساختند. سپس باز برف می کشیدند و باز شیبه می کردند. 1-2 هفته همین طرز کار کردند. خندق از برف لبالب پر شده بود که روی آن را با یک قبط گل و خاک پوشانیدند و آن گل و خاک را هم باز به پای و پشت کلندهاشان زده سخت کردند. در اول بهار یتیم زنش بچه های خرد و کلانش را به خود بچگان برده همه را در نشیبی پایان خندق به سنگچینی انداخت. در مدت 3 هفته بیشتر از 1.5 تناب جای از سنگ و سنگریزه پاکیزه کرده شد. سنگ و سنگریزه ها را به گرد زمین کشیده تواره ساختند. بعد یتیم و سید علی آن زمین را از یک سر پابیل کرده برآمدند. پابیل تمام شده خاک روگردان و نرم گشته بود که از خاولینگ و از باغ‌های همسایه ها نهال سیب، شفتالو، زردالو، گیلاس آورده آنها را در زمین نوآباد خود به چندین قطار چینانیدند. بیشترین نیال ها گرفتند. تمام تابستان نیال های گرفته در اثر نمی که از برف انبار می زهید شاداب و سرسبز بودند. هم قشلاقیان به دانایی و تدبیر یتیم تن داده می پرسیدند که او این طریقه باغ سبزانی و آبیاری کس نادیده را از کی یاد گرفت؟ از برف، خاک، سبزه و شکوفه ها یاد گرفتم می گفت یتیم و نقل می کرد که در دهه کلتچینار خانه برادری او بر لب نشیبی افتاده در پشت خانه بعد یک بار برای انداوه بام و دیوار لای خوابانیدن چقوری پیدا شده بوده است. برادرش در زمستان برف بام خانهش را بیل کرده با آن چقوری می پرتاید و با این طریق برفی در آن چقوری غون شده از لگد کوبی چارپایان خانگی که در پشت بام بسته می شدند یا از آنجا گذشته به چرا می رفتند شیبه می گردد. یتیم هر باره که به دیدن برادرش می رود می بیند
یک تا نیم تا گیاهی که پیشتر در نشیبه پایان چقوری می روید عادتاً در نیمه تابستان می خشکید. اما اکنون بعد از پیدا شدن چقوری و برف انبار در آن نشیبه علف و سبزه انبوی می روید و آن علف و سبزه تمام تابستان نه فقط خشک نشده سرسبز و شکوفان می ایستد بلکه افش کرده تا میان آدم می رسد. یتیم این را مشاهده کرده فهمید که این سرسبزی و شکوفانی از نمی برفنبار پشت بام است. اینک او به قیاس همین چیزی دیدگیش در اینجا باغ و میوه‌زار می سبزاند. برف در خندق هر سال انبار کرده می شد. درختان میوه‌دار یتیم از سال سوم سر کرده به نوبت بار آوردن گرفتند. در پیرهنی خاکستر رنگی چگن در بیهی سبزگونی پیدا گردید. مردم آن را باغ یتیم نام نهادند. یتیم 4 بار میوه باغش را خورد و از دنیا گذشت. باغ یتیم به سید علی میراث ماند. خندق را هر سال تعمیر کرده از برف پر نمودن کار آسانی نبود. بنابراین سید علی برای آنکه بعد از سری پدرش باغ او خشک نگردد و جزیر نشود به جستجوی منبع دیگری آب افتاد. از باغ یتیم 3 چخریم دورتر در خود همان کوه چگن در جای بلندی چشمه بود. سید علی 1 سال زور زده از آنجا به طرف چارباغش جویکی کشیده آب چشمه را آورد. اکنون تابستانها دال و درخت و تاکزار او متصل از آب جانبخش تأمین و از آفت خشکی ایمن گردیده بود تا آنکه در یک روز نحس قدم نامبارک دولت قراول بیگی به آن طرف ها رسیده چشمی بلا انگیزش به آن 4 باغ دلکشای پرثمر غلطید و آفتی را در بالای آن قایم گردانید. اصل واقعه از بلوای ملاخان آغاز یافت. از این 5 سال پیش وقتی که میر بلجوان اسحاق بیگ قوشپولی میرانه و زکات چکنه را 1 باره 2 برابر زیاد کرد، دیقانان شوریده کلتچینار با سرداری ملاخان نام باشنده آن دهه برای ارزوداد به بلجوان یوروش کردند. در سراسر راه با آنها اهالی قشلاق‌های دیگر همراه شدند. آشوب به یک جنبش شورش نمای مبدل گردید. میر به مقابل آشوبگران دولت را با 100 نفر سرباز سوار روانه کرد. دولت آنها را در دره رجب فقیر پیشواز گرفته 1 باره به بالایشان تاخته تیغ و تازیانه کشیده چندی را کشته 10 نفر را زخمدار کرده باقی ماندهشان را پراکنده نمود. آشوب دیقانان پخش کرده شد. دولت که آن وقتها یسوالباشی بود برای این خدمتش با دلالت حاکم از طرف امیر با مرتبه قراول بیگی سرفراز گردانیده شد. غیر از این حاکم با فرمان امیر به دولت 5 دهه ولایت بلجوان را تنخواه کرده داد. تنخواهخور حق داشت که به بالای این 5 دهه غیر از خراج‌های دولتی باز علاهیده از وجه غله، چارپا، یم و خاشاک، کرباس، هیزم و غیره به فایده خودش خراج اندازد. این خراج را برای او یا وکیلان فرستاده‌اش یا که امین و ارباب‌های دیهات جمع کرده می‌دادند و دیقانان این را با مرکبی خودشان به او می‌رسانیدند. از آن 5 دهه یکی زویر بود. دولت در وقتهای برای شکار به کوه چگن برآمدنش در زویر توقف می نمود. ثانی‌تر او در باغ یتیم توقف می کردگی شد. این 4 باغ دلکشا در نشیبی بلندی کوهسار با سایه حلاوت بخش بید و صداهایش میوه های دلکش و آب خوشگوارش به قراول بیگی بسیار خوش آمده بود. هرگاه که او بعد از کوفتی کوهگردی و شکار در آنجا با آدمان خود فرآمده دم می گرفت، سید علی به او خدمت می کرد و تا از دستش آمدن میهمان نوازی می نمود. سرکرده شجاع در وقتی یکی از چنین دمگیری هایش پس از سیر شدن از کباب گوشت آهو نخواست از میهماندار خود پرسید: سید علی، همین 4 باغت را با من نمی فروشی
سیدعلی این گپی او را هزل گمان کرده گفت: فروختن چه حاجت؟ آخر به این هم در باغ من برای شما کشادگی کو تقصیر. بالله عظیم مثل باغ خودتان. اگر باغ از آن من میشد، من در اینجا یک عمارت ساز می انداختم. ایوان و شیپنگ های نقشین می انداختم. چنان جای می ساختم که از باغ میر هم بهتر و زیباتر باشد. تنخواخوری بایگشته اکنون در داو و دهنه ثروتمندی و کر و فر منصبداری با خود میر مسابقه کردن می خواست. مرحمت گفت سیدعلی: شما هم در اینجا به پهلوی من یک باغ سازید. آبی چشمه به دویمان بیملال می رسد. انا بعد به درون باغتان کوشک و ایوان ها اندازید. باغ سازی وقتی بسیار می خواهد. 3-4 سال لازم که باغ شود. به من تیارش باشد. سیدعلی به این سخنی دولت جواب نداده خندید و ماند. دولت دیگر در این خصوص گپ نزد. گفتگو با همین تمام شد. درستش سیدعلی آن را تمام شده حساب می کرد. اما به زودی معلوم شد که حسابشان خطا بوده است. یک روز ارباب دیهه زویر او را در کوچه باز داشته گفت: سیدعلی، قراولبیگی به باغ چگنی تو خریدار شده است. من فروشگار نشده باشم او چه خیر خریدار می شود؟ گفت سیدعلی. وی به من فرمود که با سیدعلی گپ زده او را به فروش چارباغش راضی کن. تو خودت مزاج قراولبیگی را نغز می دانی که اگر او به یگان کار قصد کند آن کار را نکرده نمی ماند. بهتر که تو راضی شوی. سیدعلی تون مزاج و بعد دهان قهرش آمده یک دشنامی قبیح به نام زنی دولت داد. سخنچینی از جمله خوشامدگویان قراولبیگی یا شاید خود ارباب به زودی دشنام او را نریزانده و نچکانده بلکه با علاوه و اضافه ها پررتر کرده به دولت رسانیدند. بعد از 3 یا 4 روز سیدعلی در چارباغش تنها تاکهای انگور را خامتاک کرده گشته بود که بناگاه دولت با یک دسته سرباز و نوکران خود حاضر کردید. وجاهت تیره او نکبتخیز و بلاانگیز بود. بند دورا، فرمود او به سربازان سیدعلی را نشان داده. مردک را زده زده به درخت بسته ماندند. برید، شکنید. به باغ اشاره نموده باز فرمان داد سرکرده بدهیبت. نوکران فرمانبردار و سربازان شجاع آستین برزده به کار در آمدند. نوکران با تبر و تیشه و اره، سربازان با تیغ و شمشیر. فرصتی نوشیدن یک چاینیک چای هم نگذشته بود که لشکری سیب و تاک، انار، ناک، شفتال و گیلاس تارمار کرده شد. به استثنای گیلاس میوه های دیگر نه اکنون غوره شده، خوشه های انگور هم حالا سبز و خام بودند. شاخ و نوده های پربار همچون شهیدان میدان جنگ به خاک سرنگون گشتند. تنه های درختان کلک شده به مثال پدر و مادران مصیبت زده ای که فرزندان دلبندشان را تلف داده باشند دست های خود را بالا نموده گویا به فلک کج رفتار لعنت ها می فرستادند. این همه خرابکاری چنگیزانه در پیش چشم سیدعلی بخت برگشته به عمل پیوسته و انجام یافت. فیغان از بیخ جگری او برخاست. بیچاره به دولت زاری میکرد که بکش مرا، به حق خدا و حرمت نان و نمکی در همین باغ خوردگیت اول مرا بکش و بعد درختانم را ببر. نه، من تو را نمیکشم، اما از کشتن بدتر میکنم. تو هنوز مرا خوب نشناخته بودی، اکنون بشناس. قاقا خندیده تمسخر میکرد سرکرده سربازان میر. پس از اجرای فرمان سرکرده، سربازان و نوکران همچون لشکری مگسی با نجاستی تر حمله آورنده به درختی بریده گیلاس درفتیدند. آنها در تلاش گیلاس شاخ و نوده های آن را شکسته می گرفتند و از دست یکدیگریشان می ربودند.
سرکرده شجاع از نظاره باغ مجروح مرده ایستاده ذوق می برد. مثل این که پس از جنگ فاتحانه در کارزار لشکری بخون آغوشته دشمن را دیده ایستاده باشد. داد از دست ظالم چون مار گزیده فریاد می کشید سید علی. من به حاکم عرض می کنم، به امیر عرض می کنم. عرض کن، خندیده می گفت دولت. ای ابله، مگر نمی دانی که من به جناب حاکم هم به جناب عالی هم یرکه می باشم. هرچی خواهم می کنم، آنها به من هیچ چیز نمی گویند. تو خیال می کنی که از برای تو بر این یک پایلوچی شبوشین یا از باعثی 10-15 بیخ درختی تو حاکم امیر مانند من یک سپاهی دوست داشته اشان خدمتگاری صادقشان را خفه می کنند، جزا می دهند. ابله تو احمق. فاتحان حرب و ضرب چارباغ رفتند. سید علی فلک زده در حالتی که به درختی توت بسته شده بود ماند تا آن که 10 مرده به فریادش رسیده او را از بند رها کرد. بقیه قرضیواسی از کوشپولی، تنابپولی، میرانه، ناحقانه و غیره 120 تنگه برآمد. در 2 سال خشکی و قحطی حکومت بعضی اندازها را نصفی و بعضی را 3 گرفته بود. باقی مانده اندازها در ذمه دهقانان قرض مانده بود. چون از روی مقررات حکومتی امیر در بهار وقتی میسه از دهقانان نصفی اوش را می گرفتند، املاکدار این خراج را هم به بالای قرض واسه ضم کرد. به این طریق جمع قرض وی از اندازها 300 تنگه شد و به علاوه مبلغ جریمه به 400 تنگه رسید. یک جزئی مهمی اندازهای حکومتی را ناحقانه تشکیل می کرد. این انداز نو را امیر مظفر از این 18 یا 20 سال پیش در وقت جنگ بخارا و روسیه پادشاهی مقرر کرده بود. آن را در اولها خراج جنگ یا خراج جهاد می گفتند، اما خلق به زودی نام آن را ناحقانه گذاشت. جنگ در خود همان سال 1868 تمام شد. تاوان گران جنگ را هم امیر مغلوب کیها از فقرای مملکتش به تمام گنداشته داده بود، اما ستانیدن انداز مذکور از فقرا هنوز هم دوام می کرد. واقعا هم ناحقانه، انداز ناحق. واسه اسبی سیاه مشکین خود را دوست می داشت، از آن هرگز جدا شدن نمی خواست. مردی کوهستانی بی اسب چی مردی است؟ او مثال مرغ بی بال و پر است. از ناعلاجی خواه و ناخواه انارگل را به فروش غناجین راضی کردن لازم آمد. واسه در اولی بهار مادگاوی قصیر ماندهش را فروخته و پول آن همین غناجین 3 ساله را خریده بود. نیت داشتند که این بهار آن را بار اول باردار کنانند. اما غناجین زیاد رود به 150 تنگه می رود. به قرض نمی رسد. چی باید کرد؟ واسه ناعلاج برزگاوی تاقش را هم به بازار برآورد. او آن را عادتاً با برزگاوی نازم جفت می کرد و به این طریق دویشان شریکانه زمین می راندند. در وقتهای فارغ از جفترانی و چگینه کشی جانور جواز می کشید. اکنون من بعد واسه ارزن و کنجیت مردم را در جوازخانه خودش با برزگاوی خود آنها کشیده می داد. در بازار خاولینگ غناجین 140 و برزگاو 230 تنگه سودا شد. از 370 تنگه به دست در آمده 30 تنگه زکات و 20 تنگه امینانه دادن لازم آمد. 5 تنگه هم به دلال شلقین بازار رفت. امین و زکاتچی بازار عبدالکریم نام دادر املاکدار بود. دادران با همراهی علیک بخشبای بلجوانی زکات سالانه بازار خاولینگ را از حاکم خانه به 100,000 تنگه خریده گرفته بودند. تمامی زکات و امینانه جمع شده به کیسه همین 3 نفر بای می در آمد.
از هر سری چارپایی به فروش رسیده مقدار زکات یک وقتا از روی شریعت و از طرف حکومت امیر مقرر شده کیها فراموش گردیده زکات و امینانه حقی امین بازار را صاحبان بازار خودسرانه چقدری که توانند می رویانیدند. واسی 315 تنگه در دستش باقی مانده را به ادای انداز و جریمهش داده باز در گردنش 85 تنگه قرض ماند. و حال آنکه از این قرض او 50 تنگه نقد زکات و امینانه الکی به کیسه املاکدار عبدالقیوم بای و برادرش عبدالکریم بای در آمده بود. املاکدار یک باره اینقدر پولی راجع النقد را به دست در آورده مگر دلش نرم شده بود که در بابت بقیه قرض واسی سخت گیری نکرد. خیر هیچ گپ نی، ماندگیش را تا تیرما دیهی می شود، گذشت کرد او. عبدالقیوم بای خود را املاکداری با عدالت حساب می کرد. واسی می بایست تا یک اندازه خوشحال می بود. زیرا که اکنون اگرچه به سختی و ناگواری هم باشد تا یک مدت تا اندازچینی آینده املاکدار گریبان خود را از چنگ او خلاص کرده بود. اما واسی نه فقط خوشحال نبود بلکه یک لاقیدی و بی‌حوصلگی به او روی داد. او مثل کسی راهی درازی را طی کرده مگر خیلی مانده شده بود که به شغلی ضروری روزگارش هم مجال نداشت. نمود جوازخانه از کار مانده و جواز کنده نوی چنگ پخش کرده دلش را ریش می کرد. هم قشلاقیان خوابیدن جوازخانه او را دانسته دیگر به وی پنبدانه کنجید صغیر هم نمی آوردند، روغن کشی نمی فرمودند. روزی دراز او گاه به کوچه می برآمد، گاه باز به حولی برگشته در بالای صوفه تگی چنار ساعتها زانوانش را آغوش کرده خاموش می نشست و گاهی در جوازخانه ساکت و آرام خود خلوت اختیار می کرد. نگاه بین اسب تردد آب و هیزم خانه هم به عهده زن و دخترش مانده بود. یک هفته به همین منوال گذشت. در سری هفته دوم واسی فکر کرد که هرچی هم باشد گاو پیدا نموده جواز را گردانیدن لازم. در دهه کمالی خواهر و یزنه او زندگی می کردند. یزنهش سنگلی دیخانی به خودش تنج بود، جفتی گاو داشت. واسی به او نیکی ها کرده از جمله عائله او را در این 2 سال قحطی از روغن جواز تأمین نموده آمده بود. حاضر جفترانی و شدگاری کذایی نیست، گاوان سنگلی بیکارند و باید نی نگوید. واسی یک پگاه به کمالی روان شد. اسب او را همسایش ناظم دین بیگاهی طلبیده به کار به بالجوان رفته بود. واسی به خانه خواهرش پیاده رفت. در بالای دره‌ای که کمالی در آن واقع شده است واسی به سنگلی واخورد که خری هیزم بار کرده شده را حی کرده رفته ایستاده بود. دویشان همراه به دیهه در آمدند. در کوچه دیهه دیدند که فاطمه خواهر واسی زنی سنگلی آشفته حال با 5-6 نفر بچه گپ زده ایستاده است. سبب ماجرا را پرسیدند. معلوم شد که فاطمه 10-12 دانه قرود را برای خشکانیدن در بالای بام خانه‌اش گذاشته بوده است. قرودها را دزدیدند. فاطمه از بچه ها پرسکاف کرده دزد را یافتنی می شد. یکی از بچه ها دیگری را دزد گرفت. سنگلی با قهر و ستیز قرود دزدی گمانی را که بچه فقیر غریب نمایی بود قپیده چند شپاتی سخت بر رویش زد و باز از گوشش کشیده قین کردنی بود که ناگهان از خمگشت کوچه یک جوانی سرلوچی باریک اندام خوش سیمای تاقیش را در دست گرفته پیدا گردید و به سنگلی خطاب کرد. های مردک، صغیره را نزن، او گناه ندارد. قروتت را من گرفتم، ما بگیر. این را گفته او تاقی خود را به مردک دراز کرد. شما گفتاری سیوم را از روی رمانی صوتی ملغزاده واسی در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.